Good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. So in previous class, we are discussing about what are the requirement we have to construct a forensic lab. We are discussing in the previous class. So today we want to discuss about what is computer forensics, digital evidence, and what are the forensic techniques in this chapter. Okay, so here, so first of all, what is a computer crime? Okay, so all of you know what is computer crime. So it is a criminal act in which a computer is the object of any offense. Okay, so computer crime and it is related to the computers. So this crime, computer crime is a criminal act in which a computer is about computer is the object. Computer is the object. Wait. Computer is the object of an offense. ఓకే సో ఏదైనా ఒక నేరానికి కంప్యూటర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కంప్యూటర్ క్రైమ్, రైట్? సో ఇన్ దట్ సో వీఆర్ different types of classifications. So we are having computer centered crime, second one computer assisted crime, and third one incidental computer crime. So what is the meaning of computer centered crime means so computer is the main object of the crime. So before this computer crime is a criminal act in which a computer is the object of an offense. ఏదన్నా offense కి ఒక కంప్యూటర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా యూజ్ అయితే సో that is said to the computer crime. So these are computer crimes are classified into three categories. So first one, computer centered crime. So computer assisted crime, incidental computer crime. So what is computer centered crime means? So computer is the main object of this crime, and computer assisted crime means it is like computer is used as a some helping to do the crime. Okay, సో కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ క్రైమ్ మీన్స్ కంప్యూటర్ అనేది సహాయం కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకొని ఓకే సో వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద క్రైమ్ దట్ ఈస్ సెట్ టు బి ద కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ క్రైమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్సిడెంటల్ కంప్యూటర్ క్రైమ్? సో ఇన్సిడెంటల్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రైమ్ జరిగింది బట్ దట్ క్రైమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద కంప్యూటర్ బై ఇట్స్ కోఇన్సిడెన్స్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఒక క్రైమ్ అనేది జరిగితే ఆ క్రైమ్ లో కంప్యూటర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇన్సిడెంట్ గా సో దట్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఆర్ సెట్ టు ద ఇన్సిడెంటల్ క్రైమ్స్. సో కంప్యూటర్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కంప్యూటర్ సెంటర్డ్ క్రైమ్. అండ్ సెకండ్ వన్ computer assisted crime means computer is used as a some helping of a computer, so that is said to be the computer assisted crime. And incidental means యాదృచ్ఛికంగా అంటే ఇన్సిడెంట్ గా ఒక కంప్యూటర్ అనేది క్రైమ్ లో పార్ట్ అయితే సో దట్ ఈస్ సెట్ టు బి ద ఇన్సిడెంటల్ కంప్యూటర్ క్రైమ్. సో what is a computer forensics? So computer forensics, and already we are discussing what is computer forensics. So the crime related to the digital devices are having it in the connection of computer crime. So in those devices we are performing the computer forensics. So in this a branch of digital forensic science pertaining to legal evidence found in computers and digital storage media. ఓకే సో అంటే ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్. ఓకేనా, సో కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ అనేది డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లో ఒక పార్ట్, ఒక బ్రాంచ్ అన్నమాట. అండ్ దానికి సంబంధించిన లీగల్ ఎవిడెన్స్ గనక ఓకే సో ఆ క్రైమ్ కి సంబంధించిన లీగల్ ఎవిడెన్స్ గనక కంప్యూటర్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే డిజిటల్ స్టోరేజ్ మీడియా ద్వారా కానీ మనకి దొరికితే సో దట్ ఈస్ సెట్ టు ద కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్. అండ్ ఇట్స్ ఏ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిజర్వింగ్ ఓకే
So it is a scientific process of preserving and identifying and extracting and documenting and interpreting data on a computer. So it's a scientific process. So computer forensics is a scientific process of preserving. Preserving means we have to protect the data and identifying. So we have to identify one crime is done. So we have to find the evidence. So we have to identify the crime is done this type of way. So we have to identify and extracting. So is there any extracting the data or files that are present in the particular computer, so we have to extracting and we have to documenting. So whenever we are found the crime, okay, by using computer forensics, so the everything should be documented by using some documented, okay, and interpreting data on a computer. So what is the meaning of interpreting? So it is like to explain, okay, explaining the data on a computer. So that is said to the interpreting of data on a computer. Okay, so these are the uh, uh, computer forensics is the scientific process of preserving, identifying, extracting, documenting, and interpreting data on a computer. Okay, so what are the objectives of computer forensics? So computer forensics ki ఏమి objects ఉన్నాయి? So what are the objectives of computer forensics? So in this, the main objective to recover the data and analyze and preserve the computer and related materials in a manner that can be presented as evidence in the court of law. So మెయిన్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, సో మనకి కంప్యూటర్ ఒక క్రైమ్ జరిగితే, సో దట్ క్రైమ్ ఈజ్ టు రికవర్ ద డేటా by using some investigation. So recover the data or recover the evidence. So recover the data and analyze. So analyze చేయడానికి అలాగే and preserve the computer. Preserve means some already preserving means protection. So preserve the computer and related materials. So దీంట్లో ఏంటంటే రికవర్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ లో, అండ్ అనలైజ్ చేయడానికి అండ్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో కంప్యూటర్ కానీ దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెటీరియల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అండ్ ఇన్ మేనర్ దట్ కెన్ బి ప్రెజెంటెడ్. సో మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ లో ఏదైతే మనం డేటాని కలెక్ట్ చేసామో, సో దట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ ద ఎవిడెన్స్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. సో కోర్ట్ లో ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎవిడెన్స్ గా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్. సో టు ఐడెంటిఫై ద ఎవిడెన్స్ in a short amount of time. Okay, so computer forensics is used to identify the evidence in a short manner. So కొంచెం టైంలోనే మనకి ఎవిడెన్స్ అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి తక్కువ టైంలో ఐడెంటిఫై చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ యూస్ చేయడం వల్ల. అండ్ ఎస్టిమేట్ ద పొటెన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద malicious activity on the victim and assess the intent and identity of the perpetrators. Okay, so what is the meaning of this one? So we have to identify the evidence in a short amount of time, estimate the potential. Okay, so we have to estimate the potential impact of the malicious activity. So what is the malicious activity? So we are sending one type of viruses, or by sending one type of trojanwares. Okay, some type of errors, viruses కానీ లేకపోతే నెట్వర్క్ లో మనం ఏదన్నా వైరస్ ని సెండ్ చేసి ఆ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అన్నిటిని ఒక ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ హ్యాండ్ ఓవర్ లోకి తెచ్చుకోవడానికి సో ఎలా అయితే చేస్తారో సేమ్ అలానే ఎస్టిమేట్ ద అమౌంట్ ఇన్ ఎస్టిమేట్ ద పొటెన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాలిషియస్ యాక్టివిటీ ఆన్ ద విక్టిమ్. విక్టిమ్ అంటే ఎవరైతే బాధితులు ఉంటారో వాళ్ళ సిస్టమ్స్ ని
టార్గెట్ చేసి ఒక మాలిషియస్ యాక్టివిటీ అనేది పర్ఫార్మ్ చేస్తే అండ్ అసెస్ ద ఇంటెంట్ అండ్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద perpetrator. Okay, so assess the intent and the identify. So assess means సో ఏ ఉద్దేశాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ మాలిషియస్ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేశారో అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏ ఉద్దేశం బేస్ చేసుకొని మనకి ఆ మాలిషియస్ యాక్టివిటీ అనేది పర్ఫామ్ చేశారో దాన్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఐడెంటిఫై ద పర్పిటేటర్ అంటే నేరస్తుని ఎలా గుర్తించాలి అనేది దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పవచ్చు. అంటే ఏ ఉద్దేశం బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ మాలిషియస్ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేశారో సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పర్పిటేటర్. సో పర్పిటేటర్ మీన్స్ లైక్ క్రిమినల్ని పట్టుకోవడానికి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది చెప్తారు. సో ఎస్టిమేట్ ద పొటెన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మాలిషియస్ యాక్టివిటీ ఆన్ ద విక్టిమ్ మీన్స్ బాధితుడు అండ్ యాసెస్ ద ఇంటెంట్. సో ఏ ఉద్దేశం బేస్ చేసుకొని మాలిషియస్ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేశారో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి నేరస్తుడిని గుర్తించేటట్లు చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్. సో what is digital evidence? In previous class in unit 6 starting we are discussing computer forensics and digital evidence. So in this digital evidence or electronic evidence is an prohibitive information stored or transmitted in a digital form that a party to court case may use at trial. అంటే డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అంటే సో ఈ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ని ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఎనీ prohibitive. So prohibitive means having the quality information. Okay, so prohibitive means probative, not prohibitive. So probative information means it is having the quality of information. So quality information ni stored or transmitted in digital form. So digital form లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఏ పార్టీ టు కోర్ట్ కేస్ మే యూజ్ ఎట్ ఏ ట్రయల్. సో దాన్ని ఒక ట్రయల్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అండ్ ఇన్ ద లీగల్ వర్డ్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో లీగల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్రైమ్ సంబంధించి ఎవిడెన్స్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఫ్యాక్ట్. సో ఎవిడెన్స్ ని యూజ్ చేస్తే సో వీ హ్యావ్ టు నిజాలు అనేది బయటకు వస్తాయి అన్నట్టు. ఓకే, ఎవిడెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, so this is about the digital evidence. So what is the digital evidence? So digital evidence or electronic evidence is an probative information. So it is having the quality of information that is stored or transmitted in a digital format so that a party to court case may use at a trial laga use chesukovachu. And in the legal word evidence is everything and evidence is used to establish the facts. Okay, that is related to the trial. అండ్ వేర్ టు ఫైండ్ ఎవిడెన్స్. సో ఎక్కడెక్కడ మనం ఎవిడెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎక్కడెక్కడ చేయొచ్చు? టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే మనం డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సో వేర్ టు ఫైండ్ ద ఎవిడెన్స్. సో ఇన్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ అంటే సో టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ గ్రాఫికల్ ఇమేజెస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ క్యాలెండర్ ఫైల్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. క్యాలెండర్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటంటే సో లైక్ అలారం సెట్ చేసుకోవడానికి ఈ టైంలో చేశారా అలాంటి ఏమన్నా సెట్ చేసుకున్నారా అలాంటివి చూడొచ్చు. అండ్ డేటాబేసెస్. సో మనకి నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్న డేటాబేసెస్ గురించి అందులో నుంచి కూడా ఎవిడెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఫైల్స్ నుంచి అండ్ వెబ్సైట్స్ అండ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, సో రిలేటెడ్ వెబ్సైట్స్ మనం ఏవైతే విజిట్ చేస్తామో ఆ వెబ్సైట్స్ ద్వారా మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది హ్యాక్ అవుతుంది కాబట్టి వెబ్సైట్స్ అండ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి మనం ఎవిడెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ వైరసెస్, స్పైవేర్స్ అండ్ ట్రోజన్ హార్సెస్. ఆల్రెడీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ వైరసెస్ అంటే సో ఒక వైరస్ ని కనుక సెండ్ చేస్తే ఈజ్ ఆర్ సెట్ టు బి ఏ సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంప్యూటర్. సో అది రన్ అయితే ఏమవుతుందంటే మన పర్సనల్ కంప్యూటర్ లో ఉండే డేటా అనేది స్టోలెన్ అవుతుంది అని చెప్తారు. సో వైరసెస్, స్పైవేర్స్ అండ్ ట్రోజన్ హార్సెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈమెయిల్ రికార్డ్స్. సో ఇన్ ప్రీవియస్ we are discussing email records. So we have to check the
email records, so we can get the evidence. And instant messaging log, so messaging ఏదన్నా చాటింగ్ రూమ్స్ లో ఉన్న వాటిని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అక్కడ కూడా ఎవిడెన్స్ దొరకవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో హియర్ ఆర్ ద elements we are find the evidence. So first one, text documents, graphical images, calendar files, databases, audio and video files, websites and application programs, viruses, spywares and Trojan horses, and email records and instant messaging logs. So these elements we have to find the evidence, right? And the next one, so what is handling information? So how to handle information? Here, information and data being sought after the collected in the investigation must be properly handled. So what is the meaning of this one? Information and data being sought, okay, after and collected in the investigation must be properly handled. So మనం ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కలెక్ట్ చేసిన డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా అనేది మనం కోరుకున్నది, అంటే సాట్ మీన్స్ కోరింది, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా బీయింగ్ సాట్ ఆఫ్టర్ ద కలెక్టెడ్ అండ్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. సో నువ్వు ఏదైతే కలెక్ట్ చేసావు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో, సో ఆ డేటాని మనం ఏదైతే కావాలనుకున్నామో ఆ డేటాని మాత్రమే ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో we are getting large amount of data by the investigation. So in that investigation, what is the useful information we are using, and the remaining can be neglected. Okay, సో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాని మనకి ఎంత వాటికి యూజ్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే మనం ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాలటైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ non-volatile information. So what is the meaning of volatile information and what is the meaning of non-volatile information? So volatile information is in that volatile information it stored in the temporary memory. So ఈ volatile information తీసుకుంటే ఇది టెంపరరీ మెమరీలో మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ volatile memory needs constant power in order. సో ఈ volatile information స్టోర్ చేసేటప్పుడు పవర్ అనేది పోకుండా ఉంటేనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో పవర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిటైన్ డేటా. ఓకే, సో డేటా అనేది ప్రాపర్ గా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వాలటైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో పవర్ అనేది పోకుండా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వాలటైల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నెట్వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ అండ్ ద నెట్వర్క్. సో నెట్వర్క్ అనేది ఇప్పుడు పవర్ ఉన్నప్పుడే కదా మనం నెట్వర్క్ యూస్ఫుల్ అయ్యేది. సో దట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ అండ్ ద నెట్వర్క్. అండ్ యాక్టివ్ ప్రాసెసెస్. సో యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే కరెంట్ గా రన్ అవుతున్నాయో సో అలాంటి వాటిని యాక్టివ్ ప్రాసెసర్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? సో ప్రోగ్రామ్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్ ఈస్ సెట్ టు ద ప్రాసెస్. సో యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతున్నాయో వాటిని యాక్టివ్ ప్రాసెసెస్ అని చెప్తారు. సో లాగ్డ్ ఆన్ యూజర్స్. సో ఇవన్నీ పవర్ ఉన్నప్పుడే వాలటైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని. సో పవర్ యూస్ఫుల్ పవర్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. సో లాగ్డ్ ఆన్ ద యూజర్స్. సో ఎవరెవరు యూజర్స్ అనేవాళ్ళు లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు మన సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఓపెన్ ఫైల్స్. సో ఏ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నారు, ఏమైనా హిడెన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయా, ట్రోజన్స్ లోడెడ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో ట్రోజన్స్ ఏమన్నా లోడ్ అయి ఉన్నాయి సిస్టమ్ లో అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో అలాంటి వాటిని ఓపెన్ చేయడానికి by using volatile information. So this volatile information is in the at the situation of power is on constant power in order to retain data. So what is non-volatile information? So in that non-volatile information, so this is under stored when even after power is removed. So power remove చేసినా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. సో దాన్ని నాన్ వాలటైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ అండ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ అండ్ రిజిస్ట్రీ సెట్టింగ్స్. దే ఆర్ అవైలబుల్ ఆఫ్టర్ రీబూట్. సో రీబూట్ చేసినా కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తాడు. అండ్ యాక్సెస్డ్ త్రూ డ్రైవ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్. సో ఇది ఎలా యాక్సెస్ అవుతుందంటే ఒకవేళ రీబూట్ అయినా కూడా
Okay, so accessed through drive mapping from system. Drive mapping from drive mapping. Do a class. Okay, so here, so accessed through drive mapping from system, right? And drive mapping నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. అండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అండ్ రివ్యూడ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాకప్ కాపీ. ఓకే, సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అండ్ రివ్యూడ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాకప్ కాపీ. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏదైతే మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసామో దాన్ని రివ్యూ చేసుకుంటాం ఫర్ ఏ బ్యాకప్ కాపీ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేస్తాం. సో బ్యాకప్ యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు పవర్ అనేది మనం ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో పవర్ అనేది ఉండాలి. సో బ్యాకప్ ఏదన్నా డ్రైవ్లోకి తీసుకుంటే ఆ డ్రైవ్ని వేరే చోట యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? And the next concept is forensics techniques. So what are the different forensic techniques available in this one? So here the forensic techniques are first one, cross drive analysis. So in that cross drive analysis, so it correlates information found on multiple hard drives, and it can be used to perform anomaly detection. So what is the meaning of correlates information? So correlation means they have a mutual relationship or connection in which one thing affects on depends on others. So correlation అంటే నైబరింగ్ లాగా, అంటే ఒక మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది, లేకపోతే కనెక్షన్ ఇన్ విచ్ వన్ థింగ్ ఎఫెక్ట్స్, ఒక 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 థింగ్ అనేది ఎఫెక్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అదర్ అనదర్, ఒక 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 థింగ్ అనేది ఇంకొక దాని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంటే, సో అలాంటి వాటిని ఏమంటే కొర్లేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. అంటే ఒక డేటా తీసుకుంటే ఆ డేటా అనేది వేరే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని ఇది చెప్తాము. సో కొర్లేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఆన్ ఏ మల్టిపుల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్. సో హార్డ్ డ్రైవ్స్ అన్ని మల్టిపుల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ లో ఉంటే ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ లో ఉన్న డేటా అనేది ఇంకో హార్డ్ డ్రైవ్ లో కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడ చేంజ్ అయిన ఇక్కడ ఉన్న డేటా అనేది వేరే డేటాని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ అయినా ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనామలీ డిటెక్షన్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో క్రాస్ డ్రైవ్ అనాలిసిస్ లో కొర్లేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే కెన్ బి యూజ్డ్ టు perform anomaly detection. So what is the meaning of anomaly? So it is having the sequence of detection జరుగుతుందంటే, సో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిటెక్షన్ కాకుండా, సో డిఫరెంట్ సీక్వెన్స్ లేకుండా ఉన్న డిటెక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయవచ్చు. అంటే మన డేటా అనేది ఇన్ ఆర్డర్ లో కలెక్ట్ చేయకుండా ఎవిడెన్స్ అనేది, సో ఇన్ జిగ్జాగ్ మేనర్ లో కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, సో దాన్ని అనామలీ డిటెక్షన్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద cross drive analysis, right? And second one, live analysis. So in this second live analysis, the examination of the computer from within the operating system using custom forensics to extract evidence. Okay na? So the meaning ఏంటంటే the examination of computers from within the operating system. So మనం యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మన కంప్యూటర్ని ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే, సో యూజింగ్ కస్టమ్ ఫోరెన్సిక్స్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎవిడెన్స్. సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి కస్టమ్ ఫోరెన్సిక్స్ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఎవిడెన్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ కస్టమ్ ఫోరెన్సిక్స్ యూజ్ చేస్తే. ఓకేనా? సో ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ using custom forensics to extract the evidence ni extract cheyadaniki we are using the custom forensics. And next one, deleted files. Third one, deleted files. So recovery of deleted files. So in previous class we are discussed the recovery of deleted files. So we are getting total 100% of deleted files, so we have to recover. So we are using a licensed software. That is only we can get total data that can be recovered by using
licensed software. So we are using only trial versions or another versions of software. So the only we can get a 40% of data can be recovered only. So by using licensed versions, we can get total amount of data that can be recovered. Okay. So recovery of deleted files, use of forensic software tools. So forensic software tools యూజ్ చేస్తే మనం ఏ ఫైల్స్ అయితే డిలీట్ చేసామో అవన్నీ రికవర్ చేయవచ్చు. సో ఫర్ రికవరింగ్ డిలీటెడ్ డేటా. సో ఈ డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ ఫోరెన్సిక్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ షుడ్ బి లైసెన్స్డ్ వన్. సో లైసెన్స్డ్ అయితే మాత్రమే మనకి ఫుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిలీటెడ్ చేసిన ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మాత్రం మొత్తం అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనం రికవర్ చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో యూజ్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ వచ్చేసి ఎన్కేస్, విన్ఎక్స్, ప్రో డిస్కవర్ అండ్ ఎస్ టూల్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ tools, software tools we are used to recover the deleted files. Okay, and the next one, so what are the applications of computer forensics? Okay, so in this applications of forensics we are discussing in the next class. So is there any doubt with the previous one? So what is